So today we will learn an exercise called the Tree of Life exercise. Сьогодні ми будемо вивчати вправу дерево життя. This is an exercise created by a psychologist from Zimbabwe and Australia about 15 years ago. Ця вправа була напрацьована психологами з Зімбабве і Австралії 15 років тому назад. It is a technique that can support people of all ages, but particularly children in dealing with loss and hardship. Це техніка, яка може допомогти всім дітям, особливо дітям під час тривоги і нелегких періодів в їх житті. The first uses of the Tree of Life were in African refugee camps, where children were losing multiple family members to HIV and AIDS. По-перше, ця вправа дерево життя була використована з дітьми у лагерях, де було багато дуже дітей, які втрачали своїх рідних від HIV, від СПИДу. And in addition to that, these children were living through the traumas of being refugees of war. Також, тобто вони втрачали своїх близьких, родичів, а також вони тікали від війни, ці діти. So this Tree of Life is a drawing and storytelling exercise that anyone can do following the steps that we will teach you today. І цю вправу може робити будь-хто. Воно включає в себе малювання і також сторітелінг. І ми зараз вам з ним поділимося. And we use the metaphor of a tree and the different parts of a tree. І ми вживаємо метафору дерева і різних частин дерева. I will share my screen with you to share with you what some examples look like. Я зараз поділюся своїм екраном, щоб ви могли побачити, як це може виглядати дерево. Мені здається, на Україні багато різних вже практик по дереву життя теж є. Але ось такі. As you can see, these do not need to be pretty trees. You do not need to be an artist. Тобто ви не повинні бути художником для того, щоб малювати дерево, а вони не повинні бути дуже красивими. Це головне, яку інформацію несе це дерево. So, if you have a paper and something to write with, I invite you to get it out now and follow along. Якщо у вас є папірець і щось, чим ви можете малювати, візьміть це зараз, щоб ви могли малювати. As we go through each of the steps, I have used Google Translate to translate the instruction into Ukrainian. And that may not be perfect, but I'll put that in the chat so that you can have that as a reference. І Джо поділиться, він переклав на українську мову кроки, вони будуть у чаті, може переклад не самий суперський, але він, Google Translate, це те, що от нам переклав Google. Але ми будемо йти крок за кроком. Yeah, I will translate, right? Step by step. Please. Yeah, I only have the short sentence in Ukrainian, so. And I invite you to have fun while you learn this exercise. І так, получіть, будь ласка, задоволення самі, поки ми будемо працювати над цією вправою. І це дуже добра, така гарна вправа, яку можна давати дітям.
There are 9 steps. 9 кроків. У нашій вправі буде 9 кроків. Step 1 is to draw a tree. Перше, намалюйте дерево. This can be any tree, but try to think about a type of tree that you like. And as you saw, it can be very, very simple. Це може бути будь-яке дерево, як ви бачили, але спробуйте намалювати дерево, яке вам подобається. Step number 2 is to draw the roots. Другий крок – намалюйте коріння. And along the roots, write words. I'll tell you what they are. Write down where you come from, the town or your village or your country. І на своїх коріннях напишіть, відкіля ви, ваш місто, з якого ви, чи село, чи от, що для вас, відкіля ваше географічне, відкіля ви географічно. You can write down your names for your culture or your language, your favorite places. Ви можете також написати in roots, right? In the roots only. На корінні ви можете також написати місця, які ви любите, де ви любите знаходитися. And what, so places that you like, and what else? Where you come from, your culture, favorite places. Вашу культуру і вашу мову, яка мова, на якій ви розмовляєте. You can even write any clubs or associations or groups that you are a part of. Ви також можете написати групи, асоціації, які вас підтримують, до яких ви належите. For step number 3, we focus on the ground. На третьому кроці ми сфокусуємося на землі, в якій росте ваше дерево. And on the ground, write down some of the things that you choose to do during the week. These can be regular things or small things, but they are things that you choose to do, not things you have to do. Під землею напишіть те, що ви вибираєте робити серед тижня. Але це можуть бути дуже-дуже маленькі речі, але спробуйте написати про щось таке, що ви любите робити, що ви обираєте робити. Тобто не те, що ви повинні робити, але ви робите тому, що ви це любите. Це вам дуже подобається.
In the fourth step, we will draw the trunk of the tree. Четвертий крок – це наш стовбур. Тобто ми малюємо стовбур дерева. And the trunk represents the things that you value and the things that are important to you. Стовбур – це те, що для вас цінно, that you values, and Things that are important to you. те, що для вас важливо. Тобто те, що для вас цінно і важливо, це ваш стовбур. You can also include skills, abilities, and accomplishments in your life. Ви також можете додати те, чого ви добилися у своїй житті, у своєму житті, ваші те, чим ви пишаєтеся, те, що ви зробили і пишаєтеся, це теж ви можете написати у стовбур вашого дерева. Ваші навички можуть теж бути там. When you work with children, you may want to give more time for each step, but today we go through a little quickly. Коли ви будете працювати з дітьми, ви можете трошки повільніше робити цю вправу, щоб діти мали можливість подумати, обговорити. Тобто ви можете обговорити з дітьми зразу, що вони малюють, які ідеї їм додати. Але ми дуже трошки швидше це робимо, щоб встигнути закінчити вправу сьогодні. So the next step, we draw the branches which represent hopes, dreams, and wishes. І наступний крок – це гілочки. І гілочки – це наші мрії, наші бажання. Це те, про що ми хочемо, щоб відбулося з нами. These can be hopes that you have for your own life, as well as hopes you have for others and your community. Також це надії, які у вас є для вас персонально, про ваше життя, надії, які є для вашої спільноти, і навіть надії для вашої країни. Всі ці надії і мрії, ваші бажання ви можете вписати у ці гілочки. In the next step, we focus on the leaves of the tree. І наступне – це листя.
The leaves represent people who are significant to you in a good way. І листя – це люди, які важливі для вас у такому доброму, гарному напрямку. Тобто люди, які вас підтримують, люди, з яким вам приємно бути, це листя. Намалюйте листочки, напишіть цих людей. You can even include people that you have never met. Ви навіть можете включити сюди людей, яких ви ніколи не зустріли. But it is important to include people who are significant to you that are no longer alive. Але дуже важливо включити сюди людей, які важливі для вас, але їх немає на цьому світі, які померли, які не живі. For number 7, we add fruit to the tree. 7-й крок – це намалюйте фрукти на дереві. The fruit are the gifts that have been passed down to you or contributions other people have made to your life. Фрукти дерева – це те, що ви отримали як подарунки, чи щось, що вам дали інші люди у вашому житті. Те, що ви отримали від інших у вашому житті. Подумайте, які подарунки ви отримали. І запишіть їх як фрукти. Step number 8 is to add flowers and seeds. І 8-й крок – це намалюйте квіти і насіння. Flowers and seed represent the gifts or legacies you hope to pass on to other people. Ваші квіти і насіння – це те, що ви хочете передати далі. Передати далі вашим учням, вашим дітям і іншим людям. Тобто те, що ви маєте, але хочете віддати, передати, щоб це було як наслідство ваше. These may be similar to the fruits, or they may be different.
ваша спадщина, і ваша спадщина може бути, вона може бути такою ж, як і фрукти, може бути схожою на ваші фрукти, може бути відрізнятися від того. Просто подумайте, що є вашими квітами і насінням. These may also be things you have not yet offered to the world, but that you would like to someday. Це може бути речі, які ви не віддали ще, навіть не задумувалися, що ви можете це дати суспільству, але ви хочете це зробити у майбутньому, ви плануєте це зробити у майбутньому. The last part of this exercise is optional. You do not need to include it. І остання частина цієї вправи, ви можете її робити, можете не робити, це на ваше бажання. In fact, I do not see any of these examples that have included the last optional piece. Це не обов'язково, і я не бачу, щоб на цих деревах, які ви бачите на екрані, вони були. Sometimes there are things that have been important in your life that are not pleasant. Іноді у нашому житті є щось, що не дає нам задоволення. You do not want to include these things in your tree, but you cannot ignore the impact they have had on your life. Ви не хочете включати ці речі у ваше дерево, але ви не можете ігнорувати те, що ці речі є у вашому житті, тому що вони все одно є, навіть якщо вони вам не подобаються і навіть шкодять вам. So if you want to acknowledge the hardships that have impacted you, you can create a compost pile and put them there. Якщо ви хочете додати те, що вам не подобається, ви можете намалювати компостну купу і туди перегній. І туди скласти те, що вам не подобається, те, що вам не потрібно.